नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमन शंकर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि टीकाकरण ही कोविड-19 की चुनौती नाल नजिठण का इक्को एक साधन है। चोण कमीशन वालों कोविड स्थिति में सुधार होने तक आउंदियां लोक सभा के 3 और विधान सभा के 8 हलकों दी जिमनी चोणां रद्द करने का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकिਆਂ की बर्बादी को रोकने लिए सेहत मुलाजमां ते नर्सां की शलाघा की। कोविड मरीजों को राहत उपलब्ध करवाने लिए DRDO ने छोटे ऑक्सीजन सिलेंडरां ते कंसनट्रेटरां का निर्माण तेज़ किया। DRDO के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने कहा कि संगठन आउंदे 3 महीनों में 500 तो वध ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगा। रेलवे ने देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ में मैडिकल ऑक्सीजन की ढोआ ढुआई तेज़ की। मंत्रालय अनुसार हुण तक ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ ਨੂੰ ऑक्सीजन एक्सप्रैस रेल ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 2067 टन मैडिकल ऑक्सीजन की ढोआ ढुआई की गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन लगाउण तो एक बार फिर इनकार। कहा मौजूदा पाबंदियां कई सूबਿਆਂ नालों पहला ही वधेरे सख्त ने। दुकानां नूं पड़ावार खोले जाण बारे फैसला करने का अधिकार जिला प्रशासन नूं सौंपिया। स्मार्ट राशन कार्ड धारकां नूं मौजूदा राशन सहूलत तो इलावा 10 किलो वाधू आटा देने की हिदायत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लंडन में हुई G7 देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में वर्चुअल तौर पर हिस्सा लिया। मीटिंग मगरों जयशंकर ने कहा कि यह एक आपसी संवाद और विचारों को उत्साहित करने वाली मीटिंग सी, जिस विच उन्होंने अपने विचार साझे करने का मौका मिला। मीटिंग में इस गल ते भी चर्चा की गई कि कोविड-19 की चुनौती नाल नजिठण लई टीकाकरण ही इक्को एक हल है, जिस लई टीकिਆਂ के उत्पादन, इन्हां दी निर्विघन सप्लाई चेन और ढुकवें स्रोतों की लोड़ है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अपने हिस्से का काम करेगा। उन्होंने दस्सिया कि भूगोलिक राजनीतिक तब्दीलियां कोविड नाल जुड़े रुझानों राही तेज़ हुई ने और पारदर्शिता, भरोसेयोगता और लचकीलेपन के मुद्दे नीतिगत फैसलों को सेध देणगे। खुले समाजां और व्यक्तिगत सुतंत्रता नाल पालन पोषण की लोड़ होगी और सानू फर्जी खबरों और डिजिटल हेराफेरी तो सुचेत रहना होगा। जयशंकर ने कहा कि भारत ने साल 2014 तो हरियावल को अपनाया है और तब्दीली दी कहानियां विच नवीनीकरण समर्था, उज्ज्वला LED की वंड, जल जीवन मिशन और जंगलों हेठले रकबे को वधाउण के उपराले शामिल ने। उन्होंने कहा कि 2021 की संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस, जिसनों COP26 भी कहा जाता है, जलवायु परिवर्तन ते 26वीं कॉन्फ्रेंस होगी। उन्होंने बरतानिया के विदेश मंत्री डोमिनिक राब का भी धन्यवाद किया कि भारत नूं G7 देशों के उन्होंने विदेश मंत्रियों की मीटिंग में एक मेहमान वजों शामिल होने का सद्दा दिता गया है। बरतानिया के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी मीटिंग में हिस्सा लै रहे विदेश मंत्रियों नाल गलबात की। डॉक्टर जयशंकर ने उन्होंने भरोसा दिवाया कि वह डोमिनिक राब नाल मिल के दोहां देशों विचाले रणनीतिक और वपारक संबंधों के 2030 तक के रोड मैप को अगे ले जाएंगे। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि भारत और बरतानिया दोहां देशों विचाले संबंधों के मोदी जॉनसन विजन को पूरा करने लिए वचनबद्ध है। चोण कमीशन ने 3 लोक सभा और 8 विधान सभा दी सीटां दियां होण वालियां जिमनी चोणां नूं अगे पाउण का फैसला लिया है। कमीशन के एक बुलारे ने दस्सिया कि कोविड-19 महामारी के चलदियां इन्हां जिमनी चोणां की प्रक्रिया महामारी के हालात सुधरन तक मुलतवी की गई है। बुलारे ने दस्सिया कि लोक सभा दी 3 सीटां दादरा ते नगर हवेली, मध्य प्रदेश की खांडवा ते हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट खाली पई है। इन्हां संसदी हलकों तो इलावा कुछ सूबਿਆਂ ਦੀਆਂ 8 विधान सभा सीटां, जिन्हां विच हरियाणा की कालका ते एलनाबाद, कर्नाटक की सिंगड़ी, मेघालय की राजबाला ते मावरिन कनैग, हिमाचल प्रदेश की फतेहपुर और आंध्र प्रदेश की वडवेल दी सीटां भी शामिल ने जो खाली पईयां ने। उन्होंने कहा कि अजिहियां कुछ होर सीटां भी खाली ने, जिन्हां बारे रिपोर्ट और नोटिफिकेशनां का इंतजार किया जा रहा है। कमीशन ने कहा कि देश भर में महामारी के हालात सुधरन और सुखावे होने तक जिमनी चोणां करवाउणियां ठीक नहीं होवेगा। बुलारे ने कहा कि संबंधित राज्यों तो इलावा कोविड स्थिति बारे जानकारी लैण और कौमी ते सूबाई आफत प्रबंधन अधिकारियों नाल सलाह मशवरे तो बाद जिमनी चोणां करवाउण का फैसला लिया जाएगा।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 73,38,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ DRDO ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। DRDO ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ 5000 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DRDO ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ DRDO ਆਉਂਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੋਵਿਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 137 ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ 2067 ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ 34 ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 174 ਟਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 641 ਟਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 190 ਟਨ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 707 ਟਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 229 ਟਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ 123 ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 4400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਦੇਖਭਾਲ ਰੇਲ ਡੱਬੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50% ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੈਕਟ ਮਿਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 2 ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।